देवाई चाहे आई वाक्य मु विश्वास करे आपण मानकर एई थरर बड़ दिन रे यथेष्ट साहाय्य करिबा गोटे उत्तम भाव में ईश्वर संतुष्ट एक बड़ दिन पालन करबा पाए मु प्रभु दास भाव में आपण मान सम्मुख में ए छोट प्रसंग रखापी चाहे प्रसंग शीर्षक है एथर बड़ दिन किपरि पालिबे। प्रथम विषय कौन करिवे आपण ए बड़ दिन समय आपणकर घर सफा करिवे समस्त असजड़ा विषय सजाड़े घर समस्त जिनस पत्र सफा करने समय घर चून देवा समय घर अलिया अलंधु सफा करने समय आप गोटे विषय सफा करेंगे आपण हृदय को भी सफा करेंगे। प्रथम विषय मन रखिए आपण घर सफा करने सहित प्रभु जो घरे रुहंती आपण हृदय से हृदय को मध्य सफा करेंगे। एटा प्रथम विषय आप ध्यान रखिए। जब आप देखिए प्रथम कोरिन्थिय 3 पर्व तार 16 और 17 पद लिखा जाए तुम्हें माने कि जान नहीं जे तुम्हें माने ईश्वर को मंदिर और ईश्वर को आत्मा तुम को अंतर में बास करती। जदि कौन लोक ईश्वर को मंदिर को नष्ट करे तबे ईश्वर ताहाकु नष्ट करिवे कारण ईश्वर को मंदिर पवित्र सही मंदिर तुम्हें माने। तो आपण घर सफा करने समय आपड़ गोटे विषय मन रखिए जे प्रभु जो जगार रुहंती जो हृदय रुहंती सेटा मध्य आप सफा करेंगे। आप देखिए जदि किसी पुराना मैला विषय गुड़ाक रही जाइए किसी पाप रही जाइए गुप्त पाप रही जाइए एगुड़ाक आप सजाड़ी ने सफा करे कारण प्रभु हृदय रही चाहती। आपण घरे आपण रुहंती किंतु आपण हृदय भितर प्रभु रुहंती। आप तो जानती हृदय रु कौन बाहर मार्क लिखित सुसमाचार तार 7 पर्व तार 20 पदरु 23 पद पर्यंत मु पढ़ुची। आउ से कहले जा मनुष्य ठारू बाहर ताहा ही ताहाको सूची करे कारण भितरु मनुष्यर हृदय कुचिंता बाहर बेश्यागमन चौर्य नरहत्या व्यभिचार लोभ दुष्टता शठता कामुकता ईर्षादृष्टि निंदा अहंकार और मूर्खता यही समस्त मंद विषय भितरु बाहरी मनुष्य को सूची करे। तो आपण भितर हुए तो एगुड़ाक किसी रही जाई पारे छोट छोट विषय कुचिंता बेश्यागमन चौर्य नरहत्या व्यभिचार लोभ दुष्टता शठता कामुकता ईर्षादृष्टि निंदा अहंकार मूर्खता एगुड़ाक किसी ना किसी भितर रही आपण ए बड़ दिन में एगुड़ाक मध्य सफा कर नेबे। जदि कौन गुप्त पाप थाए किसी घृणा भाव थाए से गुड़ाक मध्य काढ़ी नेबे कारण एगुड़ाक किसी काम आसे ना उल्टा आमर हृदय को अशुचि करे आमर आत्मिक जीवन को नष्ट करे प्रभु जोटी रुहंती ताकू से नष्ट कर पकाए। तेणु एथर बड़ दिन पालिबा समय आपण घर सहित आपण हृदय भी टिके सफा करनियंतु का सहित मतांतर मनमालिन अशांति घृणा भाव तिक्तता जहाँ भी अच्छी आपण भीतर क्रोध हो घृणा हो जहाँ भी रही टिके बाहर करने आपणकर बहुत कम आसो से आपण गोटे हेल्दी गोटे वास्तव बड़ दिन आप पालन करें। आ द्वितीय विषय ये बड़ दिन पालिबा समय स्मरण रखिए जे पोशाक पत्र किणवा समय निकटस्थ गरीब मानक मध्य स्मरण करेंगे से वस्त्र गरम पोशाक मध्य किणतु जदि आप किसी नुआ भी नौ आपन पुराना जहाँ अच्छी एटलिस्ट देवाई चिंता करूँ। ये बड़ दिन टिके भिन्न हो आम सब निज किणु एथर टे चेष्टा करवा आम निकटस्थ गरीब मानक मध्य स्मरण करवा कारण से पर्व पालन करवा से वस्त्र दरकार से गरम पोशाक दरकार अच्छी टे से किणी था कहीं कथा कहूँ जे प्रभु जिते आसबे से दिन में आपणकर यही कामटा को स्मरण करेंगे। आप देखिए माथ्यू तार 25 पर्व 36 पद लिखा जाउछि उलंग थिली मते वस्त्र परिधान कराइल पीड़ित थिली मते संखलिल कारागार थिली मो निकटक आसिल। कौन लिखा जाउछि उलंग थिली तुम मते कौन कल तुम्हें मते वस्त्र देल से दिन आप कहे प्रभु मु केबे कली प्रभु कहे ना बड़ दिन समय तू गोटे करिथिलु प्रभु क्या प्रति करी प्रभु कहे मो प्रति नुहे कि जनक प्रति तू करूँ आ मो प्रति कला भाया थिला। तो प्रिय भाई भौणी मैंने आसु एथर आम बड़ दिन पालिबा समय टिके भिन्न बड़ दिन पालन करवा। आ तृतीय विषय विधवा
ଓ ଅନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଧବା ଆଉ ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ଅନେକ ଆପଣା ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନୈରାଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ଆମର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଡ଼ଦିନ ନ ହଉ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ବଡ଼ଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ବିଧବା ଓ ଅନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାକୁବ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ, ଯାକୁବ ତାର 1 ପର୍ବ 27 ପଦ ଲେଖନ୍ତି, ଅନାଥ ଓ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିବା, ପୁଣି ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି। ଅନାଥ ଆଉ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିବା। ତ ଏଇଥର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ବଡ଼ଦିନ କିପରି ପାଳିବେ, ଏଭଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ କରିବେ? ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ। ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥାଉ, ଆମେ ବାହାରେ ରଖିଥାଉ, ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଫୁଡ ପ୍ୟାକେଟ ତିଆରି କରିବା, ଅନାହାର ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବା ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ବସ୍ତି ଥାଇପାରେ ବା ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବରେ ଯଦି କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ପିଠାପଣା କରି ଖାଇବେ, ଆପଣ ହିଁ ଭଲ କରି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି ଅନାହାରରେ ଥିବେ, କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, କି ପ୍ରକାର ବଡ଼ଦିନ ସେଇଟା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଉଦାର ଭାବ ଦେଖାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଭାବ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25 ପର୍ବ ତାର 35 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ। କେତେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦିନ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଘେନି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ କହୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଅନେକ ଥର ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ। ବଡ଼ଦିନ କେବଳ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହଉ, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ବଡ଼ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ? ତା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପୁଣି ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ତିକ୍ତତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ମାଙ୍କ ସହିତ, ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ, ମା ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ରହିଛି ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋର ପରିବାରରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଥର ସେମାନେ ବଡ଼ଦିନରେ ଥିବେ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁନା, ପୁଣି ଆମେ ବି ଥିବୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। କାରଣ ଗତ କରୋନା କାଳରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମ ଜୀବନ କେତେ ଦିନର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାକୁ ରଖିବା ନାହିଁ। ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଅଛି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ତିକ୍ତତା ଅଛି ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। କାରଣ এই ତିକ୍ତତା କ'ଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କର ଲାଭରେ ଆସେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳୁଷିତ କରିଥାଏ, ତା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଭ୍ରି ତାର 12 ପର୍ବ 15 ପଦରେ, ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େ, ସେ ଜଣକୁ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ,
से अनेक को क्षति करे और अनेक अनिष्ट करिथाए। तेणु प्रिय बंधु मु आपन कहिबा पई चाहे एई थोर बड़दिन पालिबा समय रे एटलिस्ट तिक्तता परित्याग करंतु। जमन प्रति आपन दीर्घ दिन रु घृणा भाव रखिसंती, जमन को आपन जमा पसंद करंती नै, टॉलरेट करंती नै, जमन को देखिले आपन विरक्त ही जानती, आपन कोन करबा दरकार सेमान को प्रति प्रेम प्रदर्शन करबा दरकार। कारण स्वर्गर परमेश्वर आपण को मते जदि प्रेम करी तांकर पुत्रन को देई देले से आम परि लोक मान को पाए, तेबे आमर प्रेम केते प्रकार हेबा दरकार। कारण बड़ दिन होछि प्रेम प्रदर्शन करिवार पर्व। ईश्वर जगत को प्रेम कले, प्रेम देखाइबार पर्व अटे, प्रेम देखाइबार पर्व अटे। प्रिय बंधु आपन कहिबा पई चाहे समस्त तिक्तता मु जाने ना कि प्रकार तिक्तता रही, समस्त तिक्तता परीक्षा करंतु। मु भी प्रार्थना करिबी आपन मान को पाए, प्रभु आपन मान को सहायता करंतु। जे आपन मान को क्षति करिछि, जे आपन मान को विरुद्ध रे कहिछि, जे आपन मान तो अशांति करिछि, जे आपन मान को विरुद्ध रे गुडे कथा कहिसंती, दया करी समान को मध्य रे आपन बंधुता स्थापन करंतु, समस्त तिक्तता परीक्षा करंतु। मु पुनि थरे कहिबा पई चाहे आसंता थरो ना सेमाने थिबे कि नै आमे जानि नहु, पुनि आमे थिबु कि नै आमे जानि नहु। तेने तिक्तता रखि कि काहे कि बंचिबा, तिक्तता सतो काहे कि मरिबा, आमे तिक्तता परित्याग करिबा। एटा पंचम विषय। षष्ठ विषय, एथरो बड़ दिन पालिबा समय कोन करिवे, यीशु समस्त जन्म ग्रहण करिसंती एक कथा निश्चय कहतु। आपणकर कलीग, आपणकर पड़ोसी, आपणकर फ्रेंड्स, आपणकर रिलेटिव, आपणकर ग्रामीय लोक अनेक अछंती जे माने भाबुचंती जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट होचंती ख्रिस्टियन मान को ईश्वर आ से ख्रिस्टियन मान पई जन्म ग्रहण करिसंती। किंतु एई थरो हाथ छड़ा करंतु नहीं, प्रेमर सहित सेमान को जनांतु जे यीशु ख्रीष्ट सेमान को पाई मध्य जन्म ग्रहण करिसंती। कारण अनेक दरांडी बुलुचंती, मुक्ति कोठी मिलिबो, शांति कोठी मिलिबो, क्षमा केंती पाइबे धाई बुलुचंती। लोकमान सेमान को बोका बनाउचंती, लोकमान इतस्तत ही बुलुचंती। हमर कर्तव्य कोन, सेमान को जणाइबा एटलिस्ट सेमान भी जानंतु। बाइबल लिखा जाए लूका 2 पर्व तार 10 पद 11 पद, सेतरे दूत सेमान को कहिले भय कर नाही, देखो मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मान को जनाऊ अछि। कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम मान को निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती, से ख्रीष्ट प्रभु। एटा लिखा जाए गोटे होछि भय कर नाही, सेमान को कहंतु भय कर नाही, तुम पाई प्रभु जन्म ग्रहण करिसंती। से समस्त लोकंकर से अटंती, समस्त लोकंक पाई अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार मु तुमको जनाऊँ। समस्त यीशु समस्तंक पाई एई कथा आपण कहंतु, यीशु तुम पाई, यीशु मो पाई, यीशु समस्तंक पाई अटंती। आ से त्राणकर्ता अटंती, से पाप क्षमाकारी अटंती, से यीशु ख्रीष्ट अटंती। एई कथा आपण कहिबा पाई जम्मा भूलंतु नाही। प्रिय बंधु मु आपण कहिबा पाई चाहे ए सुजोग को आपण जमारू हाथ छड़ा करंतु नाही। एई थरो बड़ दिन पालन करबा समय प्लीज आपण अन्य मान को कहंतु जे यीशु तुमको प्रेम करंती आ यीशु तुम पाई स्वर्ग रु से आसीथिले, एई कथा कहंतु। कारण अनेक को लोक माने भ्रमात्मक शिक्षा दैछंती जे यीशु होछंती विदेशी भगवान, से विदेश रु आसीथिले आ ख्रिस्टियन नीच जातिर लोक माने से माने गुडी कथा कहि कि कोन करंती, मिथ्या कथा गुडा कहंती। किंतु जे यीशु को ग्रहण करिछि तार जाति बढ़ी जाए, गोटे कथा यारू सियारू कहती। आपण प्रेमर सहित आपणकर बंधु मानकू, आपण रिलेटिव मानकू, आपण कलीग मानकू एटलिस्ट आपण पदे कहंतु जे यीशु तुम पाई जन्म ग्रहण करिसंती। एवं सप्तम विषय मु कहिबा पाई चाहे, आपणकर घरे यीशु राजा को स्वागत करंतु। एई थोरो बड़ दिन केमती पालिबे, आपणकर घरे आपण अनेक को इनवाइट करंती, अनेक प्रचारक पालक इनवाइट करती, अनेक रिलेटिव मान को इनवाइट करती, आपण घरे अनेक लोक जीवासवा हुअंती। किंतु एई थरो बड़ दिन रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपण घर को आसंतु। आपण घरे यीशुंकर आवश्यक अछि। लूका तार 2 पर्व 7 पद लिखा जाए, पुनि से अपना प्रथम जात पुत्र प्रसव कले, माने मरियम से अपना प्रथम जात पुत्र प्रसव कले एवं ताहांको लुगारे गुड़ाई गुहाल कुंडरे शुआइले, कारण बसा घरे सेमानक पाई स्थान नथिला। प्रिय बंधु मु कहिबा पाई चाहे जे सेई दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टक पाई बसा घरे स्थान नथिला। आज स्थान अछि तो से दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टक पाई बसा घरे स्थान नथिला। एटलिस्ट आज, कारण प्रभु यीशु जदि आपन घरे आसीबे, आपन घरे समाधान आसीबो,
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁକ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ନଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଜି କହିଲେ କଣ ବୋଲିକି, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ମତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରହିଲେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆସେ। ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୋ ଘରେ ଅଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମୋ ଘରେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନାହିଁ। ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେତେବେଳେ ହେବ ମୋର ପରିବାରର, ମୋର ପୁଅର, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର, ମୋର ଶାଶୁର, ମୋର ବୋହୁର, ମୋର ଘରର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଘରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତା ପଢିବେ, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ପୁରା ନକ୍ସା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ପୁରା ପ୍ରତିଛବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଜେରକ୍ସ କପି କୁହନ୍ତୁ କି ଅରିଜିନାଲ କପି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ନକ୍ସା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ଲେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ତାମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥର କଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ଯୀଶୁ ପରିଚାଳନା କଲା ଭଳିଆ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆପଣ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ତ ଏଇଥରର ବଡ଼ଦିନ କେମିତି ପାଳିବେ, ସେ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କୁ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏବଂ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ରଖୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାଟେ ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଥର ବଡ଼ଦିନ କିପରି ପାଳିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନରେ କଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପଦେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ଜୀବନ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜୀବନ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଭାର ବହିବାର ଜୀବନ ଅଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇଥର ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। এই କଥା ସାଧୁ ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର 4 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭରସାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଯଦି ତାର 17 ପଦ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ପରେ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ, ଯେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ଉଠିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଏଇ କଥା କହିବେ ଆପଣ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, ଯିବା ନାହିଁ,
ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମବେଦନା ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଗତ 2 ଥର ଲୋକମାନେ ଆପଣା ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆପଣା ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ନବମ ବିଷୟ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହା ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିଷୟ କହୁନାହିଁ, ବାଇବଲରୁ ନେଇକି କେତୋଟି ବ୍ୟାବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ଏଥର ବଡ଼ ଦିନ କିପରି ପାରିବେ। ନବମ ବିଷୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ, ଗୃହ ସଜାଇବା ସମୟରେ, କ୍ୟାକ୍ ବା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବନାଇବା ସମୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କରୋନା କାଳରେ ଅନେକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2 ଥର କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଳନ କରିପାରିନାହୁଁ, ଏଥର ଟିକେ ଧୁମଧାମରେ କରିବା ବୋଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି କରିବା ବୋଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଏମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅମୁକ ଜାଗାରୁ କେକ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଅମୁକ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବେ, ଆପଣ ସେଭଳି କମ୍ପିଟିସନରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାପା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଋଣ ଆଣିକି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି ଯେତିକି ତେଲକୁ ସେତିକି ପିଠା। ଆପଣ ତେଲକୁ ଦେଖିକି ପିଠା ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଅର୍ଥ କେବଳ ପର୍ବ ପାଳନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରେ। ଘରର ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡାକ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ କରିବେ, ଆପଣ ଗୁଡ଼ିଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଥର ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ এই ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ ହଟହଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଘର ସଜାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସେଣ୍ଟ ୱେରେ ସଜେଇବେ। କେକ୍ ବି ବନାନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 6 ରୁ 8 ଲେଖାଯାଉଛି, ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନଥିଲେ ହେଁ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରେ। ଆହାର ସଞ୍ଚୟକୁ ସେ ରଖେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫିସ୍ ଦେବାର ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବ୍ୟବହାର ଆଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ବଡ଼ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଜନକ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ବଡ଼ ଦିନ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ବଡ଼ ଦିନରେ ଏ ସାଜସଜ୍ଜା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଦିନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଡ଼ ଦିନ, ଯୋଉ ବଡ଼ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବ। ସେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ, ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବେଥଲିହମରେ ବି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଛୁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଛୁ। ଏବଂ ଦଶମରେ ଆଉ ଶେଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ହେଉଛି ପରିବାରର ପର୍ବ, ଏଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ବଡ଼ ଦିନଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ ବଡ଼ଦିନରେ 2ଟା ପରିବାର ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଜିଖରିଓ ଏଲିସାବେଥର ପରିବାର ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର ପରିବାର ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ବା ସୁପ୍ରଭାବ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଅନେକ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଅଶାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକ କିଣିକି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି। ପିଲାମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ଘରର ମୁରବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭଲ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ତିକ୍ତତା ଅଛି, ଯେତେ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି, ଯେତେ ମନମାଳିନ ଅଛି, ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖ ବଳି ନ ପଡୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ, ଅନେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ବଳି ନ ପଡୁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ କେମିତି ଥାଏ? ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ? ଖୁସିରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କି? ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ବାପା ମା ଯଦି ପ୍ରେମରେ ରହିଥିବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ଦୃଢ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 51 ଏବଂ 52 ପଦ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ, ଶରୀରରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରେ, ଶରୀରରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାର ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଢିପାରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଏଇ ପରିବାରରେ ବଢିଲେ ଭଲ ଥିବ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର, ଗୋଟେ ପ୍ରେମୀ ପରିବାର, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ପରିବାର, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଗଛକୁ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦେବେ ସେ ବଢିପାରିବ। ସେ ତାକୁ ମାଟି ଭଲ ଦରକାର, ତାକୁ ପାଣି ଦରକାର, ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦରକାର, ତାକୁ ଯତ୍ନ ଦରକାର, ତେବେ ଗଛ ବଢିପାରିବ। ଠିକ ସେପରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସତେଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଳିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ବଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ, ବାପ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତିକ୍ତତା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ରୋପଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ତାହା ମୁଁ କହିଛି, ହୃଦୟର ସହିତ କହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ଆମେ ଏଭଳି ପାଳିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା, ବିଧବା ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବଳି ଯାଉଛି ଅନାହାର ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ତିକ୍ତତା ପରିବାରରେ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପଡୋଶୀରେ, ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ, ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ଭେଟି ପାରିବେ। ନବମ ବିଷୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ, ଗୃହ ସଜାଇବା ସମୟରେ, କେକ୍ ବନାଇବା ସମୟରେ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକରେ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଦଶମ ବିଷୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର କଳରେ ମୋର ପୁତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ବଢିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନ ନେଇକି ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାକୁ ବଢାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ
प्रभु उपस्थापन करने आपण मते आत्मागोदर चालना देथिबार धन्यवाद दूची। एथर बड़ दिन किपरि पालिबु प्रभु ता आपण मानकु शिक्षा देथिबार धन्यवाद दिए। आपनको दास भाव में प्रत्येक प्रार्थना करुछि प्रभु, प्रत्येक जत्न नियो प्रभु। प्रभु सेमानकर घर सफा करने सहित हृदय समस्त मंदता पाप अश्रिता परित्याग करेंगे अनुग्रह कर प्रभु। पोशाक किणवा समय निश्चित भाव में प्रभु गरीब मानक स्मरण करेंगे ए प्रकार जीवन दियो प्रभु। प्रभु आम चतुर्पार्श्व रही विधवा अनाथ मान स्मरण करने आम शिखाओ साहाय्य कर प्रभु, कारण आपण दृष्टि में उत्तम विषय अटे प्रभु। सुग्राह्य एक धर्मपरायणता अटे प्रभु, बुझापी साहाय्य कर प्रभु। खाद्य जेपर नष्ट न करूँ अन्य मानक आम जगै पारू ए प्रकार अनुग्रह कर प्रभु। अनेक परिवार तिक्तता, पड़ोशी मध्य तिक्तता, मंडली रे सहकर्मी मान तिक्तता रही प्रभु। माँ झील मध्य बापा पुओ मध्य शाशु बोहू मध्य प्रभु से तिक्तता परित्याग करेंगे प्रभु, कारण से तिक्तता बढ़ी जेपरी से परिवार को से समाज को कलुषित न करे एथि दया कर प्रभु। प्रभु अन्य मान जनवाई साहाय्य कर पिता परमेश्वर। दीर्घ 2000 वर्ष अधिक समय है प्रभु, अनेक जानी ना आम को क्षमा कर, आम जन पारि ना प्रभु। एथर आम जो जन पार आम को अनुग्रह कर साहाय्य कर प्रभु। आपणकर पुत्र जीशुଙ୍କର उपस्थिति आम परिवार आम मंडल दरकार अच्छी प्रभु, आम को बुझापी साहाय्य कर प्रभु। आम चतुर्पार्श्व जो मैंने अपना प्रियजन मान हरई आम सांत्वना दे पारू प्रभु, सांत्वनार कथा कही पारू प्रभु, आम को साहाय्य कर। पोशाक पत्र किणवा समय प्रभु जपर आम मैंने जागतिक मना न हो प्रभु, आप अर्थ को प्रभु जपरी में अदरकारी खर्च व्यर्थ न करूँ प्रभु, एत आपण को अनुग्रह कर प्रभु, साहाय्य कर प्रभु। जो स्वामी स्त्री मान मध्य तिक्तता अच्छी, मतांतर अच्छी, मनमालिन अच्छी प्रभु, से मध्य भूल बुझाणा अच्छी, से सब परित्याग करी प्रभु गोटे सुंदर भाव में गोटे सुस्थ परिवार गठन करी प्रभु गोटे बड़ दिन पालन करने अनुग्रह कर। आपन दास भाव में प्रार्थना करुच्ची गोटे हिलिंग टच दियो प्रभु, गोटे हिलिंग टच दियो प्रभु। संपर्क गुड़िक सुदृढ़ हो प्रभु, मजबूत हो प्रभु। प्रभु शैतान चाहूँ आम परिवार भांगी जाऊ, आम परिवार मध्य प्रभु प्रभु आपन उपस्थिति न था प्रभु, एटा शैतान चाहूँ प्रभु। मु प्रार्थना करे परिवार गुड़िक सतेज कर, बलिष्ठ कर प्रभु, आत्मिक भाव में बढ़िया सहित प्रभु प्रेम बढ़ापी भल बुझामणार बढ़ापी प्रत्येक को साहाय्य कर प्रभु। आपन दास भाव में प्रत्येक को जीशु नाम आशीर्वाद करुच्ची प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आप दया कर साहाय्य कर, आपन अनुग्रह से सहवर्ती हो प्रभु। आज वाक्य शुणा समय प्रभु से आप परिवार को सजाड़ी पारे, पिला गोटे उत्तम आदर्श हो पारे, ए प्रकार अनुग्रह कर पिता। धन्यवाद दूची प्रभु, आप मत सक्षम कले ए वाक्य प्रस्तुत करने, धन्यवाद दूची प्रभु। एथर बड़ दिन प्रभु गोटे ख्रीष्ट केन्द्रिक बड़ दिन हो, गोटे आशीर्वाद युक्त बड़ दिन हो, गोटे शांतिर बड़ दिन हो प्रभु, गोटे समाधान बड़ दिन हो प्रभु। प्रभु परमेश्वर से शांति आम हृदय मन को सुस्थ कर रक्षा करूँ। प्रार्थना शुणिल प्रभु, धन्यवाद दिए। ये प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मागिली, आमेन आमेन। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। आपण माने ध्यानस्थ शुणी धन्यवाद दिए। पुणी थर अनुरोध करी ये वाक्यटी जदि आपणकर जीवन में कार्य करिछि निश्चित भाव में आपण प्रियजन बंधुवर्ग को शेयर करंतु, जेपर एथर बड़ दिन से किपरि पालन करि परिबे से जानि परिबे। प्रभु आपण मान सहित रही तांकर महिमा प्रकाश करंतु। धन्यवाद।